إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ کی طرح ہم لوگ روزانہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی فضیلت۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ آخر نماز کی کیا فضیلت ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے، یہ آج ہمارے جو قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آج ہم ان سے یہ سب جانیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ پہلے اور آپ کے سوال سے پہلے میں سمجھتا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میں سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن اور نور ہے رمضان کی جملہ ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر بھائی شان علی صاحب، آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہوا، اور آپ کو دیکھ کر الحمدللہ دلی اطمینان ہوا کہ آپ عالم بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں۔ کاش کہ سارے اینکر ایسے علماء ہوں جنہیں سوال کرنے کا ڈھنگ بھی ہو، طریقہ بھی ہو۔ بعض اوقات گفتگو کرنے والا ماہر ہوتا ہے لیکن سوال کرنے والا ماہر نہیں ہوتا، بعض اوقات سوال کرنے والا بڑا ماہر ہوتا ہے، گفتگو والا ماہر نہیں ہوتا۔ اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن یہ نماز یہ وہ عظیم تحفہ ربانی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کم و بیش 88 مرتبہ اور اشارتاً 700 مرتبہ اس نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بھی حکم اگر آ جاتا تو مسلمان کا کام ہے سر تسلیم خم کر دے، بے شک۔ لیکن اتنی مرتبہ قرآن پاک کے اندر بار بار اس کا ذکر آنا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانا لوگوں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 نماز۔ اللہ، سرکار نے اس نماز کو پسند فرمایا ہے۔ سبحان اور شاہ جی قبلہ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر جتنے احکامات ہیں اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائے۔ نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا نہیں بلکہ اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سرکار نے فرمایا میری معراج اللہ کو دیکھنا ہے، اور مومن کی معراج ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ پڑھے، سبحان مومن کے لیے کتنا درجہ رکھتی ہے، فرمایا کہ یہ مومن کی معراج ہے اور دین کا ستون ہے۔ مومن اور کافر کے اندر فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ، بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن صاحب ذرا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ اس پر کافی ساری بات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، نماز سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام ہونا، کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کون سے احکام ہیں جن کا ہونا ضروری ہے؟ لیکن جی نماز چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، جی، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے لاگو کی ہیں، لازمی قرار دی ہیں۔ جی۔ ان میں سے سب سے پہلے انسان یعنی کہ مسلمان، انسان سے مراد مسلمان ہے، کیونکہ ہر انسان تو نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان اس کا پاک صاف ہونا اللہ، یہ لازمی ہے۔
बगैर पाकी के नमाज नहीं पढ़ती। सरकार ने फरमाया कि जिसने जान बूझ कर बगैर वुजू के नमाज पढ़ी फ़कद कफरा, गोया कि उसने कुफ्र किया है। अल्लाह एक दूसरे नंबर पर ज़रूरी लिबास का होना। ज़रूरी लिबास हर नमाजी के लिए लाजमी है, और ज़रूरी लिबास में अल्लामा साहब की तशरीफ फरमाए नाव से लेकर मर्द के लिए, नाव से लेकर घुटनों तक ये मर्द की औरत है। और यहाँ पर एक हम नूर है रमज़ान के इस खूबसूरत चैनल से ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि ये जो हमारे आजकल नौजवान निकर पहनते हैं उनके लिए पैगाम है, भाई नाव से लेकर घुटनों तक इस उज़्व को, इस जगह को छुपाना मुसलमान पर, मर्द पर फ़र्ज और लाजिम है, तो नमाज के अंदर बदजाए औला है। नंबर 3 नीयत करना। नंबर 4 नमाज का वक्त होना। हर वक्त नमाज नहीं, एक मखसूस वक्त है, उस वक्त में आप नमाज पढ़ सकते हैं। और नंबर 5 पंचतन पाक के नंबर 5 शर्तें हैं, इन्हें शराइत कही जाती हैं। 5वें नंबर पर इस्तिकबाल किबला, जी ये नहीं जिधर मुंह चुक के जनाब नमाज करना शुरू कर दे ना, इस्तिकबाल किबला लाजमी है। खाना काबा की शरीफ की तरफ जो है वो चेहरा करके नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है। इनमें से कोई एक भी ना पाया गया, सिवाय एक, इंशाल्लाह आगे मैं अर्ज करूंगा, वो एक है कि मालूम नहीं है। तो इनमें से कोई एक चीज़, मिसाल के वजू नहीं है, नमाज नहीं हो सकती। कपड़े नहीं है, उसके लिए ख़ास एक सूरत है, उसमें बैठ कर नमाज पढ़नी है। इस्तिकबाल किबला नहीं है, वक्त नमाज का वक्त नहीं है, इसके बगैर जो है वो नमाज, ये नमाज की शराइत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला नमाज मुसलमान पर कब फ़र्ज होती है? ये कोई उम्र इसकी स्पेसिफिक हो या इसके कोई अहकाम हो कि ये वाली शर्त हो तो नमाज मुसलमान पर फ़र्ज होती नमाज के लिए अक्ल बालिग, जी। कम अज़ कम बालिग होना जी। ये ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र में उन्हें पढ़ के, यानी कि ये कब आएगी, बाप पढ़ता नहीं है तो बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा। और फिर बुलूगत की उम्र में फरमाया कि उसे मार कर नमाज पढ़ाओ, इतनी ज़रूरी है। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर बंदा हुक्मरान है और उसकी रइया के मुतालिक उससे पूछा जाएगा। अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता वो तो वालिदैन ये ना समझें कि मैं हम बरी ज़िम्मा है, हमारा बच्चा नमाज नहीं, ना, बल्कि बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उससे, उसके मुतालिक आपसे पूछा जाएगा कि आप, और उसका बेहतरीन तरीका जिस मैंने अर्ज किया है, जब वालिदैन खुद पढ़ेंगे तो बच्चे देख कर नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किबला जैसे कि हर चीज़ के लिए एक नियत की जाती है, कोई भी नेक काम करना हो, कोई भी शरई काम करना हो हमने, तो उसके लिए नियत की जाती है। तो नमाज के नियत के मुताल्लिक क्या हुक्म शरई? नमाज हमारे हाँ जो पढ़ी जाती है इसमें तो खास एक मखसूस अल्फाज है ना, जी। वैसे नीयत, सरकार ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और नीयतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, मोमिन जब किसी अमल की से नीयत करता है, ये मोमिन की शान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी ना कि एक कौम आएगी जिसकी शान ये है कि वो किसी अच्छे काम का सिर्फ सोचेगी, करेगी हाय, नहीं, हाय, हाय, उसे अल्लाह अल्लाह। सवाब देना शुरू कर सुभान देगा। अल्लाह, और सुभान बुरे काम के मतलब जब तक बुरा काम नहीं करेगी तब तक उसे गुनाह नहीं होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कादियानियों को जवाब देना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह काश कि मुझे भी इस नबी का उम्मती बना। जबकि वो डंडी मारते हैं, वो कहते नहीं, वो कहते थे कि काश कि मैं भी इस उम्मत का नबी हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि जुमला यूं है, काश कि मैं भी इस नबी का उम्मती होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र रसूल और नबी, उलुल अज़्म नबी दुआ करते हैं, काश कि मैं भी इस नबी का उम्मती होता। तो नमाज की नीयत जो है वो आमतौर पर मैं सिर्फ एक ही सी नमाज का तरीका अर्ज कर देता हूँ, जैसे कि ज़ोर की नमाज है, इसकी 4 फ़राइज़ हैं। तो अल्फाज जो हमारे यहाँ मसनून तरीका है, जो हमारे अहनाफ ने बयान किया है, 4 रकात फ़र्ज, पहले रकात की तादाद, फिर फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, क्या है, फिर 4 रकात फ़र्ज, वक्त नमाज ज़ोहर, मुंह तरफ मेरा किबला शरीफ, यानी चेहरा मेरा किबला तरीफ, और बंदगी अल्लाह ताला की। इमाम साहब के पीछे हैं तो पीछे इस इमाम के, फिर उसके बाद जो अल्लाह अकबर कहकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किबला मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि नमाज का आगाज यानी नमाज कैसे शुरू करनी चाहिए, इस पर भी अगर आप हमारे नाज़रीन को। जैसे कि अर्ज किया, हर चीज़ का एक इस्तेमाम होता है। जी। जब हम हजरत अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी कमाल की अभी भी बैठे मेरे ज़हन में आई, सुभान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर, सैयदुस साजिदीन, सुभान अल्लाह, इमाम अज़ अइम्मा अहले बैत, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली पाक, आपके शहज़ादे इमाम हुसैन पाक, सुभान आपके शहज़ादे इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक के आगे फिर शहज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुभान अली अल औसत। आप जब वुज़ू करते थे ना शाह जी, तो आपके हाथ कांपते थे, अल्लाह। चेहरा जर्द हो जाता था, हुस्न इतना कमाल का था कि चेहरे पर लाली होती थी, लेकिन जब नमाज पढ़ते तो आप कांपने लग जाते। फिर आप जब नमाज के करीब चेहरा पीला हो जाता, किसने पूछ लिया, हज़रत ये क्या बात है, आप कांपते क्यों हैं, चेहरा क्यों जर्द हो जाता है?
और मैं तुम्हें पता नहीं है मैं दोनों जहानों के बादशाह की बारगाह में खड़ा होने वाला हूँ। वाह, एहतिमाम ये हो कि यहाँ हमारे यहाँ 2-4 नमाजें पढ़ लें तो मुतकब्बिर तकब्बुर आ जाता है। वहाँ जन्नत के मालिक हैं जिनके सदके हमें जन्नत मिलनी है। सरकार ने फरमाया मम्मा ताला हुबी आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम्मा ताला हुबी आले मोहम्मदिन माता मुमिना, मम्मा ताला हुबी आले मोहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाआ, मम्मा ताला हुबी आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिल ईमान। 10 ऐसे खुशखबरियां हैं। पर मैं कि मरेगा चारपाई पर लेकिन हुब्बे अहले बैत दिल में होगा तो क्या भी नाम मिलेगा, अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जन्नत के मालिक होने के बावजूद कांप रहे हैं, डर रहे हैं, एहतिमाम के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में बा एहतिमाम होकर खूबसूरत होकर। यार माजरत के साथ शाह जी, हम अगर कोई हमें दावत दे MPA MNA चौधरी कोई बट मलिक मियाँ तो हम बन संवर कर जाते हैं, साफ सुथरा लिबास पहन कर जाते हैं। तो मुझे दुख होता है उन नमाजियों पर जब सुबह फजर की नमाज आते हैं शलवार और होती कमीज और होती है। ये तरीका नहीं है। मोमिन का तरीका है बन सर संवर कर आए, क्योंकि नमाज मोमिन की मिराज है। वो मिराज हासिल करने के लिए आ रहा है, ऐसे नहीं मुंह उठाकर आ जाना है, मस्जिद की टोपी उठाकर पहन ली पट्टी पुरानी, ना ना ना। ऐसे खूबसूरत इमामा हो, खूबसूरत लिबास हो। सरकार ने फरमाया जो इमामा पहनकर नमाज पढ़ता है उसे 27 नमाजें ज्यादा पढ़ने का सवाब मिलता है। और ये रिवायत आज नूर है रमजान के तहत मैं पेश कर रहा हूँ, और ये यादगार रिवायत है। इंशाल्लाह जो इमाम पहनकर नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। किबला मौलाना साहब ने पहना हुआ है, हम इमाम। पर मैं आम बंदा जब टोपी पहनकर नमाज पढ़ता है तो उससे एक नमाज पढ़ने का सवाब, इमामा पहनकर नमाज पढ़ता है 27 नमाजें पढ़ने का, एक रिवायत पर 70 गुना ज्यादा सवाब। और अगली सुनिए, हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं जो इमामा पहनकर नमाज पढ़ता है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि सामिईन भी सुनकर सुभान अल्लाह कह रहे होंगे, फरमाया जो इमामा पहनकर नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे 10,000 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस एहतिमाम के साथ जो है वो नमाज पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना कि किबला मुफ्ती साहब ने कितने ही खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि नमाज का क्या एहतमाम होना चाहिए और किस एहतमाम के साथ हमें नमाज अदा करनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई खूबसूरत सनाखान मोहम्मद शान अली कादरी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात का नजराना पेश करें। मैं बहुत ही मशहूर हूँ सुल्तान टीवी ऑफिशियल और सुल्तान स्टूडियो प्रोडक्शन का, जिन्होंने इस बंदा नचीज़ को अपने इस प्लेटफॉर्म पे नौकरी का शरफ बख्शा। दुआ है अल्लाह मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये काविश की है अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मदीने क्यों अकेला जा रहा है, मदीने क्यों अकेला जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं
کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے اگر رک جائے مادر حسنین کی چکی تو کونین کو رزق عطا کون کرے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ جو چل رہا ہے طواف کعبہ یہ جو چل رہا ہے طواف کعبہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے اور قبلہ ہمارے بڑے یہ ہمیں درس دیتے ہیں بندہ جب بھی مدینہ پاک جائے نا تو ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں نہ جائے پہلے جنت البقیع سیدہ کی بارگاہ میں ان سے سفارش کروا کے تو ان کا وسیلہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں جائے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے ہاں کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا ترے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے ترے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا یہ تھے جناب محمد شان علی قادری انتہائی خوبصورت انداز میں نعت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب کو جو نماز کی فضیلت کے بارے میں ہمیں فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سارے ایسے فرائض ہیں جن کی شرائط بھی ہوتی ہیں جب وہ فرائض ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی شرائط بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو کیا نماز کی بھی کچھ شرائط ہیں اس بارے میں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی شرائط تو پہلے میں نے عرض کر دی ہیں نماز شرائط جیسے ذکر ہوئی لباس طہارت وقت کا ہونا اسی طریقے سے استقبال قبلہ اس کے بعد ہے نماز کے فرائض شرائط جو ہوتی ہیں وہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں جی جو فرائض ہیں وہ نماز کے اندر ہے اندر شرائط نہیں ہے اندر فرائض ہیں نماز کے 5 فرائض شرائط اور 7 فرائض ہیں 5 میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ٹی وی
چینل سے اور اس ہمارے نور ہے رمضان کے خوبصورت پلیٹ فارم سے ایسا خوبصورت عنوان رکھا گیا ہے الحمدللہ کہ جو بچے کی ضرورت ہے، گھر جی کی ضرورت ہے، یہ بہت بنیادی چیزیں جی ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کو نہیں آتی، نماز کا طریقہ اسی طرح نہیں آتا، کھڑے ہونے کا طریقہ سی ہے۔ اس میں یاد رکھیں وہ جو میں نے پہلے عرض کی ہیں 5 شرائط وہ نماز سے پہلے ہیں، اور جو نماز کے اندر ہیں وہ 7 فرائض ہیں۔ فرائض بعض کے نزدیک جو نیت ہے وہ بھی فرائض میں ہے، لیکن اکثر کے نزدیک وہ شرائط میں ہے۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، جی یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ فرض دوسرا نماز کے اندر قیام کرنا، جو قیام پر قادر ہے۔ جی آج کل تو پتہ ہے آپ کو کرسیوں والا معاملہ آ گیا ہے اور یہ بہت ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ جو گھنٹے کھڑے ہو کے گپے مار لیتے ہیں نماز کے وقت آ کے کرسی پر کرسی بیٹھ پہ جاتے ہیں، بیٹھ یہ ایک افسوس کن بات ہے۔ خیر، جو قیام پر قادر ہے اس کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دوسرا فرض ہے۔ نماز کے اندر قرات کرنا، لیکن یہ مسئلہ بھی ہے قرات ہر کوئی کرے گا نہ، جو اکیلا ہے وہ قرات کرے گا، جی جو امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے قرات گا، نہیں یہ الگ سے سوال تھا، جی ہاں۔ لیکن چونکہ اور یہ تفصیل طلب ہے، سرکار نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اللہ اکبر یہاں پر ایک اور بھی کوٹ کرتا ہوں چونکہ یہ اہم بات ہے، اور جی یہ سوال یہ پتہ نہیں آپ کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں اللہ کہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ خلف الامام جو ہے یہ مسئلہ بڑا معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امامت فرما رہے ہیں تو ایک صحابی رسول بعد میں تشریف لائے، پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو سرکار نے سلام پھیرنے کے بعد مخاطب ہوئے ان صحابہ کرام، صحابہ تم میں سے کون تھا جو قرات کر رہا تھا؟ پیچھے بیٹھے صحابی، یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں بھی کہوں کہ قرآن مجھ سے کیوں جھگڑ رہا ہے، اللہ اکبر یعنی کہ سرکار نے اتنا لفظ بول دیا، فرمایا کہ میں بھی کہوں قرآن مجھ سے کیوں جھگڑ رہا ہے، ساتھ حکم فرمایا جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات ہے۔ تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا رکوع میں جانا، پانچواں سجود، 2 سجدے کرنا، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ چھٹا قادہ اخیرہ، اگر 3 رکعت والی ہے تو تیسرا، 2 رکعت والی ہے تو دوسرا، 4 رکعت والی ہے تو چوتھا، یہ قادہ اخیرہ اسے بولتے ہیں، یہ چھٹا فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی کہ مسنون طریقے سے سلام کہہ کر نماز سے باہر آنا، یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ اگر نماز کا وقت بالکل اینڈ پہ ہو، آخر پہ ہو، وہ نماز ادا کر رہا ہو، یا اس کو پتا ہو کہ اب نماز کا وقت گزر چکا ہے لیکن وہ نماز ادا کرے، تو اس کے لیے کیا حکم؟ نماز چونکہ شرائط میں نے عرض کی تھی، جی نماز کا وقت ہونا وقت ہونا لازمی، جب نماز کا وقت میں نے عرض کیا تھا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نہیں اب زہر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی تو زہر نہیں پڑھ سکتے، اب عصر کا ٹائم، اب اس میں آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، ادا نہیں پڑھ سکتے، لیکن بعض اوقات عصر کی نماز جیسے کہ آج کے دن کی عصر ہے، جی حکم ہے کہ اگر مکروہ وقت میں آپ کو ٹائم ملا، آپ لیٹ ہو گئے، مکروہ وقت میں عصر کی نماز، اس دن کی عصر کی نماز پڑھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے قضا ہو جائے۔ جی قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ مکروہ وقت کے اندر عصر کی اور اس دن کی، جی اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بلا ہمارے ناظرین کو یہ بھی فرما دیجئے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قدموں پر ہماری جان قربان، بے شک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مدینۃ العلم، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم، آپ فرماتے ہیں کہ مومن جب نماز پڑھے، یہ خاص ان لوگوں کے لیے بھی جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جی جی فرمایا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، جی ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور یہ بھی مسئلہ عوام الناس کے لیے، بعض اوقات کسی ساتھی کا پیٹ نکلا ہوتا ہے، جی وہ ناف کے نیچے نہیں باندھ سکتا، حتی الامکان جتنا کوشش ہو سکے کھڑا ہو قیام کرے، سب سے پہلے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، اگر ممکن ہے، نہیں ممکن جہاں تک اس کے ہاتھ جاتے وہاں باندھے، اور 2 پاؤں کے درمیان 4 کھلی انگلیوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا لازمی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی بکری کا بچہ جو ہے وہ جیسے گزر جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں بکری کے بچے گزارتے پھریں گے آپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبلہ جیسا کہ آپ نے نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا، نماز کے اہتمام کے بارے میں بتایا، اس کے اہمیت کے بارے میں بتایا، قبلہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کرے ہماری یہ ٹرانسمیشن سارے مسلمانوں تک پہنچے اور دیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں صرف فتوے بیان کروں گا، جی وہ فتویٰ دینے والے مفتیوں کے نام نہیں۔ جی جی سب سے پہلے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جی امام مالک، بڑے بڑے نام۔ ایک امام کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے
दार इस्लाम से खारिज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक इमाम कहते हैं कि जो नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, मर जाए तो उसकी जनाजा नहीं होगी। एक इमाम कहते हैं जो मर जाए, नमाज मानता था लेकिन पढ़ता नहीं है, उसके लिए हुक्म है कि उसे ना गुस्ल दिया जाएगा, ना कफन पहनाया जाएगा, ना उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और एक इमाम कहते हैं कि जो शख्स नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उसके लिए कि कोई हाथ उठाकर दुआ ना मांगे। कितना अहम तरीन ये फरीजा है। एक और इमाम से पूछा कि हजरत एक शख्स नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, पर मैं अगर उसकी विरासत में से हिस्सा बन रहा है, विरासत खत्म, मनसूख, अल्लाह अकबर, निकाह हो गया है तो निकाह बातिल। अल्लाह, ये हैं दीगर आइम्मा के। लेकिन आइए, इमामुल आइम्मा, काशिफुल गुम्मा, अल्लाह, सिराजुल उम्मा, आपके और हमारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत नुअमान इब्न साबित अल मारूफ इमाम आजम अबू हनीफा, आपसे पूछा कि हजरत एक शख्स नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं, क्या हुक्म है? पर मैं काजी वक्त की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उस बेनमाजी को जेल के अंदर डाल दे, बंद कर दे। मुमकिन है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अल्लाह उसे अकबर, माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला ये फरमाइए कि हमने अक्सर ये सुना है कि ज़वाल के वक्त में नमाज पढ़ना मना है, तो इसमें इसकी क्या वजह है? हालांकि हमने ये भी सुना है कि सारे वक्त अल्लाह के ही होते हैं, तो इसमें क्या हो? सुना के तो हकीकत है सारे हकीकत अल्लाह के बेशक हैं, है, सही। लेकिन साहब जरा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में हो। हाय हाय, जब सरकार ने इरशाद फरमा दिया, अब आपका और हमारा काम नहीं कि इस पर इतराज करें, क्यों चूंकि चुना के, यही क्यों तो शैतान ने की थी। अल्लाह अकबर, पहली अल्लाह, बात यही जवाब है इसका, सरकार ने फरमाया। दूसरी बात है, 3 औकात हैं, तुलुए आफ्ताब, इस्तिवाए शम्स और गुरूब आफ्ताब। ये 3 औकात में नमाज पढ़ना इसलिए मना है कि इस वक्त में सूरज की परस्तिश करने वाले, सूरज को पूजने वाले, उनकी इबादत का टाइम होता है। और सरकार ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कौम जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करती है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। और साइंसी एतबार से देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प बात है। साइंस कहती है कि जो वक्त है तुलुए आफ्ताब, इस्तिवाए शम्स और गुरूब आफ्ताब, ये वो वक्त है कि जब जमीन से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो इंसानी दिमाग के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये साइंस की बात कर रहा हूँ, इंसानी दिमाग के लिए नुकसानदेह होती हैं। और मैं जो उस वक्त सजदा करेगा, मुमकिन है वो अपना दिमाग खो बैठे, अल्लाह अकबर। मुमकिन है वो पागल हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें छोड़कर वही हुक्म जो मुस्तफ़ा ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला अगर कोई शख्स सफर में है, जैसे कि रेलगाड़ी में है, जहाज में है, कश्ती में है, और उसको किबला रुख का इल्म नहीं है और उसने नमाज पढ़नी है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म? आप अंदाजा करें कि नमाज कितनी अहम है, जी, कि सफर में भी नमाज माफ नहीं है। माफ नहीं हैं, सरकार ने फरमाया कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर नहीं पढ़ सकते तो सारे- इशारों से। अल्लाह, लेकिन नमाज की इतनी अहमियत है शानली भाई, इतनी अहमियत है कि नमाज हर सूरत में पढ़नी है। अगर आप जहाज में हैं, अल्लाह आपको मदीने ले जाए जहाज में, आमीन, अल्लाह, अल्लाह हम सबको, जैसे ये सारी टीम हमारी खड़ी है अल्लाह, मदीने शरीफ जाए, जहाज में हो, फिर ये सवाल आप करें, हुजूर अब आए, नमाज कैसे पढ़े? आए, आए, आए आए, ये सवाल तब बनता है। खैर आज अर्ज कर देता हूँ, ट्रेन में है या आप जहाज में है या कश्ती में है, मालूम भी है तो जहाज जब उड़ रहा है तो उसकी रुख बदलते रहते हैं। जी। खाना काबा कभी दाएं आ जाता है, कभी बाएं आ जाता है, कभी सामने आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है। ये सारी चीजें होती रहती हैं। हुक्म है जिस तरफ गाड़ी, ट्रेन, कश्ती या जहाज चल रहा है, उसी तरफ नियत ये करके, या अल्लाह तेरा हुक्म है, नियत ये करके मुंह तरफ मेरा किबला शरीफ के, चेहरा किबला शरीफ के, रुख किबला शरीफ के करके नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, आपने सुना कितने ही प्यारे और आसान अंदाज में हमारे किबला मुफ्ती साहब ने हमें हमारे सवालात के जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है इंतहाई खूबसूरत सना खान मोहम्मद असद अली हुसैनी साहब। आपने जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपको एक बार फिर मरहबा। आप माशाल्लाह एक मरतबा फिर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। माशाल्लाह, आप ही से गुजारिश करता हूँ कि आप हुजूर की बारगाह में- मुझे यहाँ लाने का सबब भी ये है। अच्छा, अल्लाह अकबर, मुझे बड़े सुभान फोन अल्लाह। है, लेकिन वो आज कल शानली भाई जो है वो सुबह सोते हुए मुझे उठाया जनाब के वाह, असद अली हुसैनी साहब हैं। असद हो फिर अली हो फिर हुसैनी हो, हाय हाय हाय, अल्लाह आपकी तो काबिलियत कैसे को हुक्म कबूल इनको फरमाए। हम टाल सकते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह। इनको सलामत रखे। यकीन जानिए हमारे मेरे लिए भी एजाज पसंदीदा है। नात खान है। सुभान अल्लाह, और मेरे लिए नहीं, हजरत मेरे एजाज है। बड़े पसंद शुरू के, मैं ये तो वैसे कानूकात लगाते जब हम गए हैं, और ये आजी है, होनी चाहिए आजिजी। आज ही मेरा मौजूद, आजिजी वाला बंदा कभी नीचे नहीं होता। बेशक, अल्लाह ताला असद भी को सलामत रखे, और हो भी क्यों ना, मैंने वही कहा, असद मौला अली का नाम अली, मौला अली का नाम हुसैन, हजरत मौला अली के शहजादे हैं, सुभान तो तीन तीन निस्बतें हो, क्या बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। जी किबला, बिस्मिल्लाह।
یہ سب کچھ جتنا بھی ہے یہ میرے استاد گرامی سید سلمان قرین شاہ صاحب کے ماشاء قدموں کا صدقہ ہے. اللہ الحمدللہ. آئے ہیں جب وہ ممبروں محراب سامنے آئے ہیں جب وہ پرو محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے آئے ہیں جب وہ کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ ریز کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ ریز کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے آئے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے بالکل سامنے کھڑے اور مخاطب اپنے دل سے ہیں. اب اس سے زیادہ تشریح میری کرنی بنتی نہیں یہاں پر. اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ان کا حرام ہے اے دل بیتاب سامنے دل سے کہہ رہے ہیں تیز نہیں تڑکنا کتے بے ادبی ہو جاوے ان کا حرام ہے اے دل بیتاب اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں اس زور سے دھڑک اس زور سے دھڑکنا
یہاں پر روا نہیں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ان کا گھروں ہے اے دل بیتاب سامنے آئے ہیں جب اللہ 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 کیا ہی ذوق سے آپ نے پڑھا. اللہ کریم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ اکبر. آپ نے کیفیت بنا دی. اللہ کریم آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ نماز ہر حالت میں فرض ہے, چاہے انسان سفر میں ہو, وہ بھی اگر اس کو قبلے کا نہیں پتہ تو وہ جس طرف گاڑی چل رہی ہے اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے. قبلہ یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے, ہم نے سنا بھی ہے استادوں سے کہ نماز ایسی جگہ پڑھنی چاہیے کہ زمین کی سختی اس کے ماتھے کو محسوس ہو. قبلہ بعض مساجد کے اندر قالین وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ خاصے موٹے ہوتے ہیں, اور بعض لوگ گدوں پہ نماز پڑھتے ہیں, یا بعض لوگ میٹرس پہ نماز پڑھتے ہیں, یا کسی ایسی نرم جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی سختی, زمین کی سختی اس کو محسوس نہیں ہوتی. تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا چونکہ آپ عالم ہیں اور عالمانہ سوال کرتے ہیں, آپ نے سوال کا جواب دے بھی دیا. اتنا سخت جگہ ہو جی کہ جس سے آپ کی 8 ہڈیاں, جی سجدہ کسے کہتے ہیں, یہ ان بدبختوں بھی کو بھی ہمارا سوال ہے, اس کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کو سجدہ کرتے ہیں, تو یوں کرنے سے سجدہ تو نہیں ہوتا ویسے, جی سجدے کے لیے کم از کم 8 ہڈیوں کا بیک وقت, جی بیک وقت, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہو دوسری مرتبہ وہ نہ, بیک وقت 8 ہڈیوں کا زمین پر ٹک جانا, قرار پکڑ لینا, اسے سجدہ کہتے ہیں. ہم تو ایسا کرتے نہیں ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ویسے اضافی جواب ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی دربار پر جائیں تو 22 قدم پیچھے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو مساجد کا جو ذکر کیا, ویسے مساجد میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں علماء ہوتے ہیں اور علماء کے مشورے سے ہی قالینیں بچھائی جاتی ہیں, کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں. ہاں البتہ بعض اوقات گھروں کے اندر کیونکہ تن آسانی کا جو ہے وہ ماحول ہے, تو لوگ آسانی سمجھتے ہوئے اتنی جائے نماز نرم ہو کہ آپ سجدے کی وقت اگر سجدہ کریں تو آپ کی پیشانی اتنی جم جائے کہ اور زور لگانے سے اندر اور نہ ہو, اتنی کم از کم جو ہے وہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ فرمائیے, جیسے کہ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ الفاظ عام ہیں, عام طور پہ کسی انسان کے, کسی مسلمان کے سامنے, کسی شخص کے سامنے یہ الفاظ لیے جائیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے. لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا استقبال قبلہ ہے, اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ قبلہ ہے, لیکن استقبال سے کیا مراد ہو. اسی طرح قومہ ہے, اسی طرح قادہ خیرہ ہے, تو اس بارے میں بھی ذرا ارشاد فرما دیں. ہاں ویسے تو آپ ماشاء اللہ شعور ہیں, قیام کا بھی لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, قیام کا بھی نہیں پتا, وہ اس کو بتانا پڑتا. قیام کا مطلب کھڑے ہونا, کھڑے ہونا. قیام پاکستان وہ یہ سمجھ لیتے ہیں. قیام کا مطلب کھڑے ہونا. قوما کا آپ نے پوچھا قوما کسے کہتے ہیں, جی تو رکوع کے ساتھ جب ہم بعد میں اٹھتے ہیں جی اسے قوما کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک مسئلہ جو سوال کرنے والا تھا وہ یہ سوال ہے, یقیناً یہ کسی عالم نے لکھے ہیں اور بڑے زبردست سوالات ہیں آپ کے. تو سوال ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے, یہاں پر جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور ٹی وی اور اسکرین سے میں جو سن رہے ہیں, مسئلہ تھوڑا سا فرق میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. جی. آپ کا سوال نہیں, جی. لیکن سوال میرا اپنا سوال ہے, میں ہی اب جواب عرض کروں گا. کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے, جی, ایک عام طور پر چونکہ تکبیرات انتقال اللہ اکبر ہے, جی, رکوع میں گئے اللہ اکبر, سجدے میں گئے اللہ اکبر, سجدے سے اٹھے اللہ اکبر, تیسری رکعت کے لیے اٹھا اللہ اکبر, اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقال. جی, چونکہ سمی اللہ لمن حمیدہ یہ ایک ہی ہے. جی, اور جب ہم سمی اللہ لمن حمیدہ عادتاً جو اللہ اکبر کہنا ہے, خدا نہ خاصا بھولے سے اگر سمی اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر نکل گیا جی, تو نماز ہو جائے گی. اچھا, یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. جی, جو اصل اگلا جو فرق عرض کرنا ہے, جب آپ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے, امام صاحب
समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहेंगे और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहेगा, लेकिन इमाम साहब नहीं कहेंगे। जी और इसी तरह इमाम समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहे फरमाएंगे, मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हामिदा नहीं कहेंगे। नहीं। और इस हालत को जब हम खड़े होते हैं जी उसमें पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द, ये तीनों अहादीस में मिलते हैं, तो इसे कहते हैं कौमा। अल्लाहु अकबर। किबला इसी तरह जलसा इस्तिराहत, इससे क्या मुराद है? जलसा इस्तिराहत हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक जायज़ नहीं है। वो ये है कि पहली रकात के बाद या तीसरी रकात के बाद 2 सजदों के बाद थोड़ी देर बैठना, बैठ कर फिर खड़े होना, जी इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं हमारे यहाँ। ये है, लेकिन जो बीमार हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं या उम्र ज़्यादा हो गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन उनके लिए है कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जवानों के लिए नहीं। किबला ये फरमाइए कि अक्सर तहियात में बैठते हैं तो मुख्तलिफ अंदाज में वो उंगली उठाते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? ऐसे असद भाई हैरान कुन बात है, मैंने यकीन माने इस अमल पर लोगों को लड़ते देखा है। अल्लाहु अकबर। हालांकि 2 अमल ऐसे हैं, और भी होंगे कि अमल, लेकिन 2 अमल जो मेरे मुताले में ऐसे हैं जो सरकार ने सिर्फ एक मरतबा फरमाया है। जी एक हज सरकार ने एक फरमाया है, और एक जो उंगली वाला अमल है ये सरकार ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा फरमाया है। हदीस पाक के अंदर ये कहीं नहीं है, उसकी 3 शक्लें वो भी हदीस की शरह में है, जी मुफ्ती अहमद यार खानी रहमान ने लिखी हैं, और मैं 3 उसकी सूरतें हैं। नंबर 1 अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अल्लाह पर उठानी है और फिर छोड़ देनी है। दूसरी है अशहदु अल्लाह पर यूं उठानी है और छोड़ देनी है। तीसरी है अशहदु अल्लाह यूं उठानी है और छोड़ देनी है, लेकिन यूं करके बैठे रहना ये भी गलत है, और यूं हिलाते रहना इसे भी गलत करार दिया गया। अहनाफ के नज़दीक है यूं उठाएं, ला पर उठाएं, इल्लल्लाह पर आकर छोड़ देनी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु इस पर अकबर। तफसीली बात वैसे हो सकती है, लेकिन चूंकि टाइम अल्लाहु अकबर। किबला नमाज जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद जो हम सलाम फेरते हैं, इसका आसान तरीका, मसनून तरीका क्या है और किस तरफ देखते हुए जो सलाम करना चाहिए? हदीस पाक में जो इसका तरीक़ेकार आया है, जो सहाबा किराम से साबित है, वो तो ये कि जब आम तौर पर, मैं गलत तरीका भी बता दूं ना ताकि लोगों को पता लगे गलत क्या है और सही क्या है। जी 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 आम तौर पर जमात में बैठे होते हैं तो यूं करेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर पीछे होते हैं, जी फिर अस्सलामु अलैकुम, ये तरीका गैर मसनून है। जी। इसी तरह बिल्कुल यूं कर देना यूं नहीं, मसनून तरीक़ेकार है कि सलाम कहते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए आप पहले अपने दाएं कंधे को देखें और फिर उसके बाद अपने बाएं कंधे को सलाम करते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जो हदीस पाक से अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। किबला मुफ्ती साहब, आखिर में जो सवाल हमसे किया गया वो ये है कि नमाज के अंदर हर रकत के बाद 2 सजदे किए जाते हैं, अल्लाह। तो ये हालांकि एक सजदा भी हो सकता था, अल्लाह करीम की बारगाह में है, तो ये 2 सजदे करने का क्या, इसका क्या हुक्म? आपने सवाल बदल दिया है, लेकिन चले सवाल ये मेरे उस्ताद गिरामी कदर हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, जो अमीरुल मुजाहिदीन के भी उस्ताद सुभान अल्लाह। हैं, और भी बेशुमार उनकी फजीलतें हैं, लेकिन ये उस्ताद गिरामी कदर आप फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो जी आदम को, फरिश्तों को हुक्म दिया, तो शैतान ने अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, सजदा नहीं किया। फरिश्तों ने एक सजदा किया अल्लाह के हुक्म पर, फिर अर्ज़ किया अल्लाह अब एक और इजाजत दे, हमने शैतान को जलाने के लिए करना हाय है। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। शैतान को जलाने के लिए, वही जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमल हमारे उस्ताद गिरामी कदर फरमाया करते थे कि ताजदार खत्म नबूवत का जवाब एक ही जिंदाबाद, लेकिन हम एक लगाते हैं सरकार की रजा के लिए जी। और एक लगाते हैं मुनकिरीन खत्म नबूवत को जलाने के हाय लिए। हाय हाय, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। किबला अगर आप ये जो आज का हमारा मौजू है नमाज की फजीलत, इसके बारे में मजीद अगर कुछ आप हमारे नाज़रीन। आखिरी बात है, जी मोमिन है तो नमाज पढ़ो, सुभान क्योंकि सरकार देखें नमाज हम पढ़ते हैं सकून सरकार को पहुंचता है। बेशक। और अल्लाह ताला रक्श फरमाता है कि फरिश्ते थे, उन्होंने कहा था या अल्लाह तो इस इंसान को बना रहा है, इस इंसान को एक कत्ल गारत करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, ये तो खून बहाएगा। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला रश्क फरमाता है हाय और हाय। बोला, फरिश्तों तुम कहते थे ये लड़ेगा, ये तो कोई मुझे सजदा कर रहा है, अल्लाहु ये तो मुझे सुभान रब्बिल आला कह रहा है, अल्लाहु ये तो मुझे सुभान रब्बिल अजीम कह रहा है। तो इससे अल्लाह खुश होता है। देखें आज मस्जिदें खाली हैं, खाने भरे पड़े हैं, मस्जिदें खाली हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं, मस्जिदें खाली हैं, अस्पताल बड़े पड़े हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, आप मस्जिदों को भर दें, खाने खाली हो जाएंगे, मस्जिदों को भर दें, अदालतें खाली फ्री हो जाएंगी। आप मस्जिदों को भर दें, ये कचहरियाँ, ये अस्पताल, ये पंचायतें, आप देखें एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है,
1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह कहीं झुकने की तौफीक नहीं अता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू था नमाज की फजीलत, नमाज की अहमियत के हवाला से, आज जो हमारे उस्ताद ग्रामी कदर आप तशरीफ़ लाए, हमारे मुफ्ती साहब, आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई आसान अंदाज में और इंतहाई आसान लफ्ज़ों में हमें समझाया। अल्लाह करीम जो हज़रत ने फरमाया हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बनाए। नाजरीन, आप हमारा ये ट्रांसमिशन नूर है रमज़ान देख रहे हैं, जो कि सुल्तान स्टूडियो प्रोडक्शन के ज़ेरे तमाम सुल्तान टीवी ऑफिशियल के ऊपर रोज़ाना लाइव आता है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका ये मेज़बान हाफिज़ सैयद हसाम अली इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर एक नए जय्यद आलिम दीन के साथ, नए पैनल के साथ, सना खान कारी कुरान, इंशाअल्लाह हम एक मरतबा फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हम आखिर में मैं और हमारी पूरी टीम किबला मुफ्ती साहब आपकी बेहद मशकूर है कि आपने हमें अपने कीमती वक्त नवाजा। किबला आखिर में जाते जाते आप दुआ खैर फरमाएं हमारे लिए, हमारी मुकम्मल टीम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह सुल्तान स्टूडियो प्रोडक्शन और इसकी पूरी टीम को ता क़याम क़यामत आबाद शाद खुशियाँ अता फरमाइए। दीन का काम कर रहे हैं, दीन की तबलीग व इशाअत और तरवीज के लिए अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन जनाब इफ्तिखार सुल्तान साहब के वालिद साहब बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता आमीन फरमाए। इफ्तिखार सुल्तान साहेब, अल्लाह जो जिस मोहब्बत के साथ, जिस लगन के साथ तेरे दीन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह एक एक लम्हे के बदले भाई इफ्तिखार सुल्तान साहब को सुल्तानी अता फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन रहमतक या अर्हम। थोड़ा उसका आया फोन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी साकिब भाई।